جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین. ہلکے آواز میں امام حسین پاک کو یاد کریں, کہنا یا حسین. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین, بولو یا حسین. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین, اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین, اور جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, اور جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین. حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری 10 محرم شریف کو جمعے کے دن کربلا شریف میں شہید ہوتے ہیں. ان کا جسم پاک کربلا شریف میں دفن ہے, اور ان کے سر پاک کو لے کر کے یزیدی چلے, سر پاک کو لے کر کے چلے. تم نے یہ لنگر کیا حسین پاک کے نام پر, کھانا کھلایا حسین پاک کے نام پر. جب سیدہ زینب ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, سیدہ سکینہ عربی میں سکینہ کا لفظ آتا ہے, ان کو گھوڑے پہ بٹھا دیا پیچھے کو ہاتھ باندھ کر, اور سید زادے کسی کے ہاتھ آگے کو کسی کے ہاتھ پیچھے کو بندھے پہ چلتے چلے جا رہے تھے. ایک بوڑھی عورت کو پتا چلا کہ ادھر سے آئیں گے, وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے, اس بوڑھی عورت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, روٹی کے سوکھے ہوئے 3 ٹکڑے. آ گئی اور آ کر کے کہنے لگی, بیٹی میں آپ کو نہیں جانتی ہوں, مگر آپ ضرور حسین پاک کی کوئی نہ کوئی ہو, آپ ضرور کوئی نہ کوئی ہو. اور حسین پاک کی ایک بہن بھی ہے جن کا نام زینب, اگر انہیں پتا چل گیا اور انہوں نے دعا کر دی کہ میرے بھائی کے سر کو کاٹ کر رکھ دیا, ان ظالموں کو مولا نیست و نابود کر دے, تو ایک بچہ بھی نہیں بچے گا. مگر کیا پتا تھا یہ زینب ہی سے بات کر رہی ہے, ہاتھ بندھے ہوئے تھے. کہا تم نے زینب کو دیکھا؟ کہا میں بچپن, حضرت فضہ تھی وہ, کہا میں بچپنے میں فاطمہ کے وہاں پہ رہتی تھی, زینب کو بچپنے میں دیکھا تھا. کہا اچھا اب دیکھنا چاہو گی؟ کہا جی. کہا یہی زینب. بہرحال جب سنا یہی زینب ہے تو بوڑھی عورت کو جلال آ گیا اور کہنے لگی, او ظالم یزیدیو سنو, یہ سید زادی ہے جن کے بارے میں قرآن پاک کی آیت اوروں کے بارے میں اہل بیت کے بارے میں بھی ہے, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ حسین پاک کے سر پاک کو لے کر کے چلتے چلے جا رہے ہیں. ابن زیاد کے یہاں پہنچے, وہاں سے بھی گزر گئے, اب دمشق پہنچے جہاں کا حاکم یزید تھا. اس نے شہر سجا لیا تھا, ڈھول تاشے گاجے باجے یہ ساری چیزیں شراب عام کر دی تھی. اتنا غنڈہ گردی, اتنا غنڈہ گردی. کئی روایتیں ہیں, ایک روایت یہ ہے کہ سر پاک کو مدینے روانہ کر دیا تھا, فقیہ ملت علامہ جلال الدین لکھتے ہیں. اور ایک روایت یہ ہے کہ مشہد بھیج دیا گیا تھا. ایک روایت یہ ہے کہ اسی نیزے میں تھا, اس میں لگا رہن دیا تھا جو اس کمرے میں رکھا تھا, اس کے بعد مومنوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا. یہ روایتیں بتائیں. مگر 61 ہجری کے بعد اب جو 62-63 آئی, ان ظالم یزیدیوں نے کیا کیا, بس 2-3 منٹ وہ سن لو. مدینے کو جب فوج بھیجی تھی, ان لوگوں نے 700 صحابہ اکرام کو شہید کیا تھا. ان یزیدیوں نے 700 صحابہ اکرام کو شہید, سب تابعین, سب کو ملا کر کے 10,000 کا بھی تاریخ میں ذکر آتا ہے. مسجد نبوی جو میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی, سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا پسینہ, عمر کا پسینہ, عثمان غنی مولا کائنات کا پسینہ,
मगर इन जालिमों ने उस मस्जिद नबवी में घोड़े बांध दिए थे। तुम अपने यहाँ मस्जिद में जूता चप्पल पहन के नहीं आते, इन जालिमों ने घोड़े बांध दिए थे। और जिस मिंबर शरीफ पर मेरे नबी खड़े होकर के पूरी दुनिया को हिदायत का पैगाम देते थे, इस्लाम लोगों को बताते थे, इन जालिमों ने घोड़ों की लीद और पेशाब डाली थी। इन्होंने अपनी फौज पर 3 दिन 3 रातें वहां की औरतें हलाल कर दी थी। हलाल का मतलब ये, जो जिसके चाहे कपड़े उतार ले, चौराहे पे इज्जत लूटे, जो चाहे करे, तुम्हारे लिए हलाल है। ये जालिम वही दौर था, भाई भाई के साथ शादी कर रहा था, बाप बेटी के साथ बिल्कुल जिना आम हो चुका था, फिर भी इनका कलेजा ठंडा नहीं हुआ। जिसमें मेरे नबी का पसीना हसनैन करीमैन मदीने में खेलते थे, मगर इन जालिमों ने आज पानी की जगह खून और शराब बहा दी थी। ये आलम था। 3 दिन मस्जिद नबवी में ना नमाज हुई और ना अजान हुई। एक रिवायत हमें ये मिलती है, हजरत सईद इब्न मुसय्यब, उनकी रिवायत, उन्होंने अपने आप को पागल बना लिया था कि आवाज़ कहाँ से आती है, अजान होती है, ये मस्जिद नबवी में जाने नहीं देते हैं, लेकिन आवाज़ कहाँ से आती है? जब जा कर के आवाज़ के साथ साथ चले तो सरकार के रोज़े से अजान की आवाज़ आ रही है। इन जालिमों ने न अजान होने दी न नमाज होने दी, जो भी जाता था उसको शहीद कर दिया करते थे। ये आलम था। अब भी इनका कलेजा ठंडा नहीं होता है। मुख्तसर करके सुना रहा हूं, कभी मौका मिला तफसील से सुनाऊंगा। अब भी इनका कलेजा ठंडा नहीं होता है तो ये मक्के को रवाना हो जाते हैं। वो खाना काबा जिसकी तरफ को दुनिया देख करके, दुनिया मुंह करके नमाज पढ़ा करती है, इन जालिमों ने उस खाना काबा पर पत्थर बरसाए थे। अब भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। बराबर में पहाड़ है जिसका नाम जबल अबू कुबैस है, उस पे मिंजनीक लगा दी थी, यानी पत्थर फेंकने वाली मशीन। वो उस मशीन से पत्थर फेंके जा रहे थे। अब भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। सुतून चटक गया था खाना काबा का, तो फिर आग के इन्होंने गोले बना बना करके भेजे थे। तुम्हें मालूम होगा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लिया था, तो अल्लाह ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा था, एक मेढ़ा भेजा था, और कहा इस्माइल को निकाल लो और ये रख दो। जैसे इस्माइल को चुपके से हजरत जिब्रील ने निकाला, वो मेढ़ा ज़बा हो गया। अब सवाल ये होता है, उसका खून कहाँ गया, उसके खाल कहाँ गई, उसकी हड्डियां कहाँ गई, उसका गोश्त कहाँ गया, पूरा दुम्बा कहाँ गया? एक आसमानी आ गई, सारी चीजें उठा करके ले गई, सिर्फ सींग बचे थे, सींग। वो दुम्बा, उसके सींग बचे थे। वो हजरत इब्राहीम से लेकर के मेरे नबी के जमाने तक बतौर यादगार खाना काबा में वो सींग रखे हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में रखे हुए थे, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी मौला कायनात के जमाने में रखे हुए थे, हजरत हसन, हजरत अमीर मुआविया के जमाने में रखे हुए थे। लेकिन अब ये वक्त आ जाता है, इन जालिमों ने जब आग के गोले बना करके डाले तो खाना काबा में आग लग जाती है, जिससे खिलाफ भी जलता है और वो सींग भी जल जाते हैं। 15 रबीउल अव्वल आ जाती है, इनका यजीद मर गया। नाचने वाली बराबर में थी, शराब के था, मटका था, मर गए मरदूद जिनकी फातिहा न दुरूद, जहाँ घूरा पड़ता था, गिल्ला पड़ता, गिलादत पड़ती थी, वही ढकेल दिया, चल जा। ऐसे हालात। फिर मुसलमानों की हिम्मत ठुक गई कि इनका जो था ये गुरु, इनका जो था ये यजीद मर चुका है। पहले तो वो ये समझ रहे थे कि ये अफवाह है, लेकिन फिर बाद में मुसलमानों की हिम्मत ठुकी, इतने शानदार मैदान में उतरे, इन सब यजीदियों को मार भगाया। समझ में आ रही है बात? बहरहाल प्यारो, 2:45 होने के लिए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारी आपकी ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी, फिर गुफ्तगू होगी। कई टुकड़ों में तकरीर हो गई है, लेकिन अल्लाह जो बेहतर होता है वही करता है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। किसी भाई को शुरू में मैंने कुछ बातें कही थी, वो सिर्फ मेरा मतलब यही था, वो मैल निकालना। मेरा मतलब ये था कि किसी को जलील करना मकसद नहीं था, समझ में। मेरा मकसद ये था, यार नबी के बच्चों की महफिल है तो इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी, लोग देख करके कहें यार जब ग़ुलामों की महफिल ऐसी होगी तो फिर इमामों की महफिल कैसी होगी।
سمجھے؟ صرف میرا مقصد یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اس میں جو غلطی ہو گئی سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی میرے ساتھ میں توبہ کریں۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔